नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन किछि ना किछि आपणक जिलार अपडेट मध्य पाई परिबे। तेबे आज संध्यार कोन गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलता उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 राशन कार्ड नहीं आयकर दाता को बाद दिया खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने सूचना देते ओडिशा रे 4 लाख आयकर दाता राशन कार्ड पाइथिले भी खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र चांचल्यकर तथ्य देते राज्य में आयकर देउथुवा व्यक्ति माने नेउथिले राशन कार्ड एने विभाग पाखे तथ्य पहुंचा पर तनाघना जारी रही जहाँफल 4 लाख रु अधिक हिताधिकारी नाम तुरंत एबे कटा खाउटी और खाद्य जोगाण मंत्री एने प्रतिक्रिया रखी कहते आयकर दाता को राशन कार्ड रु बाद दिया पूर्व सरकार समय आयकर दाता पाइथिले राशन कार्ड तेबे कौन केते जण एभली हिताधिकारी अछन से नै मन्ने अनुदान कराइछि कहजु 4 लाख रु अधिक हिताधिकारी अछन तांको ना एबे तुरंत कटा जिवो। आउ गुटे कथा ला 40 लाख रु जो 45 लाख जो राशन कार्ड ई केवाईसी करनाती फेब्रुआरी 1 तारिख रे जदि अपरंत न करथिबे ताल फेब्रुआरी 1 तारिख रु तांकर नाम मध्ये हटाई दिया जिवो जाफल मागणा राशन आउ पाई परिबे नाही। अरविंद केजरीवाल बड़ घोषणा दिल्ली में भड़ाटिया मिलिबो मागणा बिजुली और पानी। तेबे केजरीवाल निर्वाचन पूर्व बड़ बड़ घोषणा करिसेंती दिल्ली में विद्युत और पानी भड़ारे देबा रहुथुवा मिलिबो लोकंकु मागणा ता सहित मध्ये एपटे कांग्रेस घोषणा करि जे बेकारी युवक युवती को 8,500 टका जोगाई देबे। एपटे बीजेपी सरकार घोषणा करिसें जे महिला मानकु प्रति मासरे 2500 टका एवं वर्षकु 2टा मागणा सिलिंडर मध्ये मिलिबो। तेबे दिल्ली वासी को 200 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली मिलिबो बोली आज केजरीवाल घोषणा मध्ये करिसेंती। तेबे दिल्ली रहुथुवा एथर जो माने भड़ाटिया तांको मध्ये मागणा मिलिबो बोली कुआ जायछि। सरकारी स्कूल रे पिलांको पढिबार सुजोग मध्ये मिलिबो बोली कुआ जायछि। हॉस्पिटल रे मागणा चिकित्सार लाभ मध्ये उठाई परिबे। बस रे मागणा सेवा वयस्क माने तीर्थयात्री योजना लाभ मध्ये उठाई परिबे बोली केजरीवाल मध्ये आज घोषणा करिसेंती। एक अभावन घटना घटी यूपी स्कूल अघटन दोली पड़ी चतुर्थ श्रेणी छात्र मृत्यु जाजपुर जिला टमका थाना नया बागपड़िया यूपी स्कूल अघटन घटी दोली पड़ी चतुर्थ श्रेणी छात्र मृत्यु होती। मृत छात्र नया बागपड़िया गाँव सौम्य रंजन साहू स्कूल कर्तृपक्ष दायित्वहीनता जो छात्र जनक मृत्यु घटी अभियोग आने परिवार लोके सूचना अनुसार छात्र जनक स्कूल दोली खेलुले यही समय हठात तलू खसी पड़ते स्कूल कर्तृपक्ष तुरंत दान गदी डाक्तरखाना को नहीं सेठारे छात्र जनक मृत घोषणा करथिले डाक्तर। एही घटना को नहीं मृत छात्र परिवार मध्य उत्तेजना देखा से डाक्तरखाना भितर विद्यालय शिक्षक को घेरी तेबे पचरा उचरा किंतु छात्र जनक मृत्यु घटी समस्त आश्चर्य हो जाउछंती। संजय को हेई पारे फांसी आजिकर मेडिकल मामला दोषी साब्यत हेले संजय। तेबे अगस्त 9 तारिख में सहर उत्तर भाग में एक अभावन घटना घटता जहां सारा भारत को आश्चर्य कर डाक्तर को दुष्कर्म पर हत्यार जघन्य अपराध घटाई संजय को विरुद्ध अभियोग होता। नवेम्बर 12 तारिख एक बंद कोठरी मामला शुणाणी आरंभ होता 57 दिन पर सियालदा कोर्ट रे एक राय शुणाई दोषी साब्यस्त होती संजय आगक फांसी हेबार सन्देह अच्छी तेणु लोक मैंने घेरी गले दोषी साब्यस्त जेहेतु होती तुरंत ताकू फांसी दि जाऊ बोली लोक मैंने बारंबार रास्तार हो हल्ला होती। सुभद्रा योजना को लेकिन बड़ अपडेट जो माने सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती पाइचंती तांकु द्वितीय किस्ती मार्च 8 तारिख में मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। मार्च 8 तारिख महिला दिवस हेतु एथर सुभद्रा टंका द्वितीय किस्ती से माने पाइबे आ जो माने एपर्यंत प्रथम किस्ती पाइना चतुर्थ पर्याय टंका जनवरी मासरे 25 तारिख पर मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। ए नै कि 20 लाख हिताधिकारी उपकृत हेबे बोली कुआ जाउची। मार्च 8 तारिख में कोटे हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाई सारी जहाँ भारत सबुठ बड़ योजना बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। आसंता 22 रु पीएम आवास घर पर आरंभ हेब सर्वे जानतु केमिति हेबे सामिल। तेबे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पर सर्वे आरंभ हेब। प्रधानमंत्री आवास योजना तालिकार बाद पड़ता योग्य हिताधिकारी एवं सर्वे प्रक्रिया चिन्हट कर हिताधिकारी मानक आवास प्लस मोबाइल आप माध्यम चिन्हट करने पंचायत राज विभाग पक्षर समस्त जिलापाल और जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी को चिठी लिखि निर्देश देइछन्ती। शुक्रवार दिन पंचायत राज एवं पानीय जोगाड़ पक्षर जिलापाल मानक होइतिबा चिठी रे दर्शाଯାଇଛି मोबाइल एप्लिकेशन आवास प्लस
ସାନି ସର୍ଭେ ବାହାର୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବାସ ନଥିବା ଦରକାର, ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା କରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ଖବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବା, ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେକି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 230ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର 65 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମିତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମିତ ଯୋଜନାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଓ ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜେଇ ମେନ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଏନେଇ ଦେଲେ ଏନଟିଏ। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ 2025 ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ହଲ୍ ଟିକେଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ jeman.nta.nic.in ୱେବସାଇଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଲ୍ ଟିକେଟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି 20 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖୋଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସରକାରୀ କାମ ହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20 ତାରିଖରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନରେ ଅଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନେଇକି ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କେବି ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମିଟର ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲୋକ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନି ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ, ଏନେଇକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏଥିସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ବୟାନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡିଶା ଏକ ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଣିକି ଯୌତୁକ ନେବେନି କି ଯୌତୁକ ଦେବେନି, ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡିଶା। ଏନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ କି ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1961 ପ୍ରଣୟନ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମ ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି। ଏକ ଦିବସୀୟ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1961 ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୃଢ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ଏଥର ଦିଆ ନିଆ ହେଲେ କି ଯାହା ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବା ପରମ୍ପରା ଯୌତୁକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଘୁଞ୍ଚିବା ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ହେବନି, ସିଧା ଧାଡି ଦର୍ଶନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ 3 ଦ୍ୱାର ପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ଲୋକ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାଡିରେ ଯିବେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଧାଡିରେ ଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିବା ପାଇଁ
କୁହାଯାଉଛି ପାନ ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଜାରି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆଜିଠୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିତରକନିକା, ଚିଲିକା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଗଣାଇ, ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ। ଭିତରକନିକାରେ 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ 18 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ। ବଣାଇ ଡିଭିଜନରେ 7ଟି ରେଞ୍ଜରେ 18 ଟିମ୍, ସେହିପରି ଚିଲିକା 5ଟି ଡ୍ୟାମରେ 21ଟି ଦଳ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ମଧ୍ୟ 32ଟି ଏବଂ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡରେ 5ଟି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରୁଷ ସେନା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା 12 ଭାରତୀୟ ମୃତ, 16 ଜଣ ନିଖୋଜ। ତେବେ ରୁଷ ସେନା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା 12 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 16 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ରୁଷୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ 12 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ 126ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ରୁଷ ସେନାର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ 126 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 96 ଜଣ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ରୁଷ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ବାବାଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ଲୋକେ ଦେଖି ଚକିତ। ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଏଭଳି ଦେଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଢିଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନା ଆସିଲା କେମିତି। 67 ବର୍ଷୀୟ ଗୋଲ୍ଡେନ ବାବା ଆଖଡାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ମହାରାଜ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନୀ ଆଖଡାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁନା ଆଙ୍ଗୁଠି, ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ଘଡି, ବ୍ରେସଲେଟ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଲକେଟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯାହା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଲୋକେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଫୋନକୁ ଏଭଳି ଉପଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଖରାପ ଆଡକୁ ମାତି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ରେ ପାଠ ପଢି ଆଏସ ହେଲେ ଜଣେ କୁଲି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ଶେଷରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ କେରଳରେ ମୁନ୍ନାର ବାସିନ୍ଦାର ଶ୍ରୀନାଥ ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ କୁଲି କାମ କରନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ, ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ମିଳେ ସେତିକିରେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢି ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଖୋଲିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଷ୍ଟୋର। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା। ବିଶିଷ୍ଟ କୁଇକ୍ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲଗାଇବ ସେବା। ମହାକୁମ୍ଭରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଡେଲିଭରି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 100 ବର୍ଗ ଫୁଟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆଜି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ଡେଲିଭରି କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଦହି, ଫଳ, ପନିପରିବା, ଚାର୍ଜର, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, କମଳ, ଚାଦର, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମାତ୍ର ଡେଲିଭରି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢିବ ଦରମା, ଏନେଇ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କେତେ ଦରମା ବଢିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପରେ ଏଥର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଡବଲରୁ ଟ୍ରିପଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂତନ ଦରମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟ୍ ମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟୋଟାଲ 7 କମିଶନରେ 18,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ ନୂତନ ଦରମା 40,000 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍, 31ରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚଳିତ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏହି ହେବ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଜିଏସଟି କେତେ ବଢିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବ ପାଇଁ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ସୁନା ରେଟ୍ 81,000 ଟପିଲା। ରୂପା କେଜି 104 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ରୂପା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ ସୁନା ଦୋକାନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଜମୁଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଏବେ 74,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେଭଳି 24 କ୍ୟାରେଟରେ ସୁନାର ଦାମ 81,270 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏପଟେ ରୂପାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଲୋ ପ୍ରତି 1,04,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।